The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello 5th standard children, how is life? I hope you all are happy. See children, this is the second month of this year and now exams are also fast approaching. So I hope you have completed the notes of the previous lessons, watching all the videos of all the subjects. No need to panic, no need to fear. Just reminding you that exams will be there and you will have to study for those exams, okay? For the exams of all the subjects. Children, take care of your health. Drink lot of water. Eat a balanced diet. Wake up early, as I always remind you. Play for a while, relax for a while, enjoy, listen to songs. Maybe outdoor activities also will help you. Always keep your mind and your body fit and alert, okay? So in the last class, children, I started with the lesson Animal Law. There I taught you about reproduction, incubation and about bird watching and about Dr. Salim Ali also. I told you he was a famous ornithologist. Ornithologist means a person who is expert about birds, who knows a lot about birds, okay? Now, I will continue from where I stopped. Last class, I also told you about two new terms, that is oviparous and viviparous. Oviparous means the animals that lay eggs. And what about viviparous? Viviparous animals means those animals that directly give birth to young ones. Now today I will start with oviparous animals. 2 or 3 pages are about oviparous animals. I will not complete the portion in a hurry. I just want you all to understand and I will go in my own pace, okay? Just running with the portion cannot be done. So I hope you will all watch the videos and understand the topic, and if you have any doubts you can call me children, okay? So today's topic is about the world of oviparous animals. Oviparous animals. Oviparous means those animals that lay eggs, egg laying animals. Now actually when you go to higher classes you will study about vertebrates, invertebrates. Vertebrates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vertebral column ഉള്ള animals. Invertebrates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vertebral column ഇല്ലാത്ത animals. All of us, we have a vertebral column at the back. അപ്പോൾ അങ്ങനെ vertebral column ഉള്ളത് vertebrates ആണ്, ഇല്ലാത്ത അവരെ invertebrates എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ science is a vast subject, very interesting. When you go to higher classes you can study all that. For the time being, I'll just deal with what is given in the textbook. Clear? Now in the textbook about oviparous animals, they have given 5 classes or groups of animals, okay? First group is birds. You know, all the birds, they lay eggs, isn't it? So birds belong to a group of animals that lay eggs. Now there is one more group. That group is called as insects. Insects also lay eggs. Now the third group is Pisces. What is Pisces? Pisces means aquatic animals like fish. Okay, the third group is Pisces.
This group contains animals that are aquatic, just like fish. Okay, now the fourth group given in the text is reptiles. You might have studied all this, but just reminding you, fourth group of animals in the book is reptiles, and the fifth group is amphibians. You might have studied in 4th standard about reptiles, amphibians, but still listen carefully. അപ്പോൾ ഈ 5 group of animals ഉണ്ടല്ലോ, they all lay eggs. ഇവരെല്ലാം മുട്ട ഇടുന്ന animals ആണ്. They don't give birth directly to young ones. അപ്പോൾ what are the 5 groups of animals that lay eggs? First, birds. Second, insects. Third, spices. Fourth, reptiles. Fifth is amphibians. Now birds you know very well. Birds like crow, parrot, myna, cuckoo, hen, they all lay eggs, right? That doesn't need any more explanation. Now in the book about insects, they are given few examples. Just have a look. Ant, grasshopper, moth, beetle and housefly. Housefly varna echa, you all know that. So idellam insects ആണ്. ഈ group, this particular group of insects, they lay eggs. Now the second group, just have a look, okay, at the names: sardine, mackerel, snakehead fish, catfish, rainbow fish, that is called as guppy. All this belong to the category called Pisces, that is fish. Okay, now the next one: crocodile, snake, lizard, then it is arana. Arana in English it is actually mabaya. Just check for the pronunciation, children, okay? Arana. Arana yana Malayalathilu paraya. English it is MABUYA, mabaya. Then calotus. Ondine pole undavu adu. Okay? Garden lizard ennum parayum. Now this group belong to reptiles. Crocodile, snake, lizard, pinna arana, pinna calotus, they all belong to the group called reptiles. Now there is one more group. That group is amphibians. What are amphibians? Amphibians are animals that can live on land as well as in water. വെള്ളത്തിലും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ലാൻഡ് മണ്ണിലും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. വെള്ളത്തിലാവുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്, റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ, ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ. ലാൻഡിലാവുമ്പോൾ വേറെ ഓർഗൻ. യു നോ ഓൾ ദിസ് റൈറ്റ് വെരി വെൽ. Now what are the examples of amphibians? The best example is frog. Frog ഒരു amphibian ആണ്. Then in the book they have given 2 more examples, that is salamander and Sicilian. Salamander and Sicilian, along with frog, they belong to the group amphibians. So children, orikka kuda teacher parnera, oviparous animals means those animals which lay eggs. Mutta idana animals ne oviparous nu parayum. Oviparous le 5 group of animals undu as per the textbook: birds, insects, Pisces, reptiles and amphibians. Birds, you know, they lay eggs. Insects are also given. Examples are also given: ant, grasshopper, beetle, housefly, mosquito. All these lay eggs. Pisces are fish. Okay, they belong to the group called Pisces. Our fish in the pedal tannittundu. So they also lay eggs. Then reptiles. Reptiles engane ariyo manasilakkan pattuka? They have a dry skin. Ingane scales ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നായിരിക്കും. ക്രോക്കഡൈല്, ലിസാർഡ്, സ്നേക്ക്, ഓൾ ദീസ് ഹാവ് സ്കെയിൽസ്, റൈറ്റ്? സ്കെയിലി ബോഡിയാണ്, ഡ്രൈ ആയിരിക്കും സ്കിന്ന്. ഓക്കെ, സോ their skin is dry and scaly. Scaly പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ മേത്ത് ആ സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ മീനൊക്കെ കഴിക്കുക നമ്മൾ വറുത്തിട്ടൊക്കെ കറിയായാലും. അപ്പോൾ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ മേലെ മീനിൽ സ്കെയിൽസ് ഉള്ള പോലെ ഇവരുടെ ബോഡിയിലും സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഡ്രൈയും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, now amphibians, they can live on land as well as in water. Clear? Amphibians പറഞ്ഞാൽ
ലാൻഡിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും, വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഫ്രോഗ്, സാലമാൻഡർ, സിസീലിയൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 5 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലോണം മനസ്സിലിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. Now they have given a paragraph about the story of the salmon fish. I'll just read it out for you and then explain. Salmon is a kind of fish which travels long distances to lay eggs. In summer, they start their journey from the Pacific Ocean. This journey ends 2,500 kilometers away in the North American rivers. Waterfalls and violent water currents in rivers are never a hindrance to their journey. Overcoming all hindrances, they reach the origin of the rivers, lay eggs and die on the sandbanks. The hatched young ones then return to the ocean. ഈ സാൽമൺ ഫിഷിനെ പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ട്. അവരെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് മുട്ട ഇടുക. അതെങ്ങനെ അറിയോ? ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പസഫിക് ഓഷ്യൻ. പസഫിക് ഓഷ്യൻ ജേർണി തുടങ്ങിയിട്ട് 2,500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ റിവേഴ്സിൽ എത്തും. ഈ എത്തുന്നിടയിൽ അവർക്ക് പല ഹിൻഡ്രൻസസ് ഉണ്ട്. ഹിൻഡ്രൻസസ് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സങ്ങൾ, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടാവും, വാട്ടർ കറൻറ്റ്സ്, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് വാട്ടർ കറൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം അവർ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ റിവേഴ്സിൻ്റെ തുടക്കം പോയിന്റിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ മുട്ടയിട്ടിട്ട് പിന്നെ കരയിൽ വന്നിട്ട് ചാവും. ഒരു പെക്യൂലിയർ സ്റ്റോറി അല്ലേ ഇത്? എന്നിട്ട് ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ യങ് വൺസ് വന്നിട്ട് ദേ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ ഓഷ്യൻ. So now we may think why they travel such a long distance. So every creature on the earth has their own roles to play, isn't it? God is the director and He has given all of us a different role to play. നമ്മൾ എല്ലാവരും actors ആണ്. Who is the director? God. He has given us many duties, responsibilities. We have to fulfill that. Create an identity of our own. ഈ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ച് നല്ല കുട്ടികളാണെന്ന് പേരൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഭയങ്കര കുറവായിപ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഓൾ നീഡ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സോ റീച്ച് പ്ലേസസ് ചിൽഡ്രൻ, മേക്ക് യുവർ പാരൻസ് ഹാപ്പി. Let them also feel proud of you. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ 5 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, എക്സാമ്പിൾസും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഓവിപാരസ് ആനിമൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നൗ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാമോർഫോസിസ്. Now children, I move on to the new term, that is metamorphosis. What is this word metamorphosis? I hope you are hearing all this for the first time, or maybe you studied in 4th standard. Whatever, I'll just explain again, okay? So for that, for understanding that, I shall draw many examples on the board. Only then you will come to know. Okay. Now, look at the board. There is a new word called as metamorphosis. To understand this word, I'll have to tell something before. Now children, when the hen lays eggs and when the eggs hatch, you know chick come out, right? That chick exactly looks like a hen. പറഞ്ഞാൽ ഹെന്നിൻ്റെ മുട്ടയിൽ നിന്നാണ് ചിക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചിക്കിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം, ഓ ദിസ് ഇസ് എ യങ് വൺ ഓഫ് എ ഹെൻ. ബട്ട് ചില ബേർഡ്സിൻ്റെയോ ചില ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെയോ, മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസെക്ട്സ്, after the eggs hatch, when the larva comes out, എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ലാർവ. എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിനെ പറയുക? ലാർവ. പ്ലൂറൽ ഇസ് ലാർവേ. ഓക്കെ, LARVAE. സോ വെൻ ദ എഗ്സ് ഹാച്ച്, ദ ലാർവ കംസ് ഔട്ട്. അത് ഏത് ഇൻസെക്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാർവ വരുമ്പോൾ വി കാൺട്ട് മേക്ക് ഔട്ട് അത് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എഗ്ഗാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചില കേസസിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ദ ഫ്രോഗ് ലേസ് എഗ്സ്, വെൻ എ ഫ്രോഗ് ലേസ് എഗ്സ്, കണ്ടോ ഫ്രോഗിന്ന്, ഫ്രോഗ് വെൻ ഇറ്റ് ലേസ് എഗ്സ്, ആരോ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കണം, ഫ്രോഗിന്ന് എഗ്സ് വന്നു. ഈ എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ പിന്നെയും ടീച്ചർ ആരോ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടാഡ്പോൾ പുറത്ത് വരും.
ഈ ടാഡ്പോൾ ഫ്രോഗിനെ പോലെ തോന്നുകയില്ല. ഈ ടാഡ്പോൾ കാണാൻ ചെറിയൊരു ഫിഷിനെ പോലെയാണ് തോന്നുക. അപ്പോൾ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഈ ലാർവ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഫ്രോഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, പാരൻറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡ്യൂറിങ് ദെയർ ഗ്രോത്ത് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മെറ്റാമോർഫോസിസ്. മെറ്റാമോർഫോസിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാർവ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡൾട്ട് ഓർഗാനിസം ആവണ വരെ ഉള്ള സ്റ്റേജസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുക. ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം ദ larva stage till it reaches the adult stage, parent stage. Okay, frog, it lays eggs. From the eggs tadpole comes out. This is a larva of a frog, tadpole. We can't make out that it is the frog's young one. It is a larva of a frog. We can't make it out. Only when it changes to frog we come to know that the eggs were of a frog. ടീച്ചർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ലാർവ വരുമ്പോൾ ആ ലാർവ കണ്ടിട്ട് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ പല സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരൻറ്റോ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഹോൾ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മെറ്റാമോർഫോസിസ്. Now I'll read out the definition and give you one more example, classic example. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. The young ones hatching out of the eggs of certain organisms do not resemble their parents. അതേ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എഗ്സ് നിന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുന്ന യങ് വൺസ് they do not resemble their parents. പാരൻസിനെ പോലെ തോന്നിക്കില്ല. റിസംബ്ലൻസ് പറഞ്ഞാൽ സാമ്യം, തോന്നിക്കുകയില്ല. ടാഡ്പോളിനെ കണ്ടാൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ യങ് വൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ these young ones that come out of the eggs are called larvae. They are called larvae. Metamorphosis is the process by which young ones in the larva stage develop into organisms similar to their parents through different stages of growth. Okay, metamorphosis is the process by which young ones in the larva stage develop into organisms similar to their parents through different stages of growth. ഇതന്നെയാണ് ടീച്ചർ പറയണം. Young ones that comes out of the eggs, that they are called as larvae, they do not have any resemblance to the parent. Only after different stages of growth can they resemble their parent. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രോഗ് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ടാഡ്പോൾ വന്നാൽ ആ ടാഡ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രോഗ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഓ ഈ മുട്ട ഫ്രോഗിൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്ന്. ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ള യങ് വൺസ് they develop into organisms similar to the parent. Okay, only after different stages of growth. Now next example, egg, mosquito, it lays eggs. So teacher ഇവിടെ arrow വരച്ചിട്ടുണ്ട്. From mosquito the eggs come out. That is mosquito lays eggs. These eggs then they hatch and the larvae come out. Plural is larvae, singular is larva. So wriggler is the larva of a mosquito. പിന്നെ ഈ റിഗ്ലർ പോയിട്ടാണ് മൊസ്കിറ്റോ ആവുക. ചിത്രം കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് റിഗ്ലർ, ക്യാൻ യു മേക്ക് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യങ് വൺ ഓഫ് എ മൊസ്കിറ്റോ? മൊസ്കിറ്റോവിൻ്റെ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് ആ ലാർവ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് അത് ആവാൻ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. മെറ്റാമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊസ്കിറ്റോ ആകുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now next example, dragonfly. This is an insect. It lays eggs. See, I have put the arrow over here. The egg then develops into doodlebug. This is a larva of a dragonfly. Dragonfly in the larva എന്താ പറയുക? Doodlebug. 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 Doodlebug then develops into dragonfly. ഈ doodlebugനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് dragonfly ആണ് ആവാൻ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. മെറ്റോമോർഫോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ അതൊരു പാരൻറ്റ് ഓർഗാനിസം ആവുമ്പോൾ, പാരൻറ്റിനെ പോലെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഡൽട്ട് ഓർഗാനിസം. ക്ലിയർ? Now I am going to the next classic example. You will come to know clearly. Okay?
Now, this is the life cycle of a butterfly. This is a life cycle of a butterfly. ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ബട്ടർഫ്ലൈ ലേസ് എഗ്സ്, ആ എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലാർവ പുറത്ത് വരും. സോ ദി ലാർവ ഓഫ് ദി butterfly is called as caterpillar. This larva then again develops into a pupa stage. Pupa പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൊക്കൂണൊക്കെ വരില്ലേ, ഒരു ഷീൽഡ് പോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് വരും പ്യൂപ്പ. ആ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റേജസ് ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ. എഗ്, ലാർവ, പ്യൂപ്പ, ദെൻ ബട്ടർഫ്ലൈ. This is the life cycle of a butterfly. This question is very, very, very important. They always ask this question in annual exams. Previous years they used to ask. അപ്പോൾ എഗ്ഗിന്ന് ലാർവ വരും, ലാർവ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്യൂപ്പ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പുറത്ത് വരിക. Again this cycle continues. Butterfly again lays eggs, it again hatches and forms larva, then forms pupa and then turns into a beautiful butterfly. So ഈ ലാർവ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടാൽ നമുക്കത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ വേം, ഒരു പുഴുവിനെ പോലെ തോന്നുക. നമുക്ക് പുഴുവിനെ പോലെ തോന്നണ സാധനം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയോ അത് വലുതായ ബട്ടർഫ്ലൈ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ മെറ്റാമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. എഗ്ഗിന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാർവ വരുമ്പോൾ ആ ലാർവ ഒരു പുഴു വേമിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. ആ വേമിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ലാർവയാണെന്ന്. മെറ്റാമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഹോൾ പ്രോസസ്സിനെ എന്താ പറയുക? മെറ്റാമോർഫോസിസ്. ഓക്കെ, മെറ്റാമോർഫോസിസ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻസെക്റ്റ്. മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസെക്ട്സിലാണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, മോസ്കിറ്റോ, ദെൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ, ബട്ടർഫ്ലൈ, ഇതെല്ലാം ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എഗ്, പിന്നെ ടാഡ്പോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രോഗിൻ്റെ ലാർവ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ടാഡ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രോഗ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അത് മുട്ട ഫ്രോഗിൻ്റെ ആയിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ ടെൽ യു, മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഇസ് കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ്. Metamorphosis means different stages in the growth of an organism. Mostly to be metamorphosis കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആ മെറ്റമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞാലേ അത് പാരൻറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ all these examples I shall be sending it to you. Okay, don't worry. But this question is often asked. ഇതിങ്ങനെ അവർ വരയ്ക്കാൻ പറയും, എന്നിട്ട് മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ fill in the blanks പോലെ you will have to fill it. Okay children, I hope now you have understood what is metamorphosis. Again I will tell you, metamorphosis is a process commonly found in insects. എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലാർവ വന്നാൽ ആ ലാർവ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എഗ്ഗാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഏത് വലുതായാൽ അത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ടാഡ്പോളിനെ കണ്ടാൽ അത് ഫ്രോഗിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുകയില്ല. പിന്നെ മെറ്റമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഫ്രോഗായിട്ട് മാറുക. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ എഗ്സിൽ നിന്ന് കാറ്റർപില്ലർ വരും. അത് പുഴുവിനെ പോലെയാണ് തോന്നുക, വേംസ്. അപ്പോൾ ഈ വേംസ് ഇങ്ങനെ ഇലയുടെ മുകളിലുണ്ടാവും. ഇല കഴിച്ചിട്ട് അവർ ജീവിക്കും. പിന്നെയാണ് ആ വേം പോയിട്ട് പ്യൂപ്പയാവുക. സോ ഈ വേംസിനെ കാണുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ തട്ടിയിടാൻ. അത് എന്തിൻ്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ദേ ഡോണ്ട് നോ. ഇതൊരു സാധാ പുഴുവാണ് പറഞ്ഞാൽ അവർ കളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ ഇലേനെ ഇങ്ങനെ കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ വേംസിനെ തട്ടിയിടുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് നിങ്ങളൊരു ജീവന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ്. ആ വേം ആക്ച്വലി വലുതായാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ആവേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണം, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളേജ്, ദേ ജസ്റ്റ് പ്ലേ വിത്ത് ഇറ്റ്, ദേ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ദോസ് ലാർവേ. അവരറിയാണ്ട് അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും? ചില ഓർഗാനിസംസ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ്. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ഡൈനോസോർ. നൗ ഡൈനോസോർ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആനിമൽ. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഡൈനോസോർ ഇല്ല. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഇല്ലാത്തത്, ഭൂമിയിൽ ഒരു
സ്പീഷീസ് പോലും ഇല്ലാത്തത്. ഡൈനോസർ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ ഓൺ ദിസ് എർത്ത്? നോ. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം ബട്ടർഫ്ലൈസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോണ ജനറേഷൻസിന് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവർ മുട്ടയിട്ടിട്ട് പിന്നെയും പുതിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? our hands. We have to see to it that butterflies do not become extinct. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു മേക്ക് എ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക്, ബട്ടർഫ്ലൈന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ യു ഡു? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഏരിയ റൈറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ചില ചെടികളൊക്കെ വളർത്തണ്ടേ. യു ഷുഡ് ഗ്രോ സർട്ടൻ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ്. Butterflies don't grow on all the plants. They need some plants that can attract them. For example, the smell of leaves or the color of leaves. Only such trees they get attracted to. They don't get attracted to all the plants. Only certain plants they get attracted to, and those plants are, it is given in the textbook. Have a look, okay? I'll read this paragraph for you. Each butterfly lays eggs on particular plants. ഓരോരോ ബട്ടർഫ്ലൈ ചില പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, അതിൽ മാത്രമേ അവർ പോയിട്ട് മുട്ടയിടുള്ളൂ, എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും ഇടില്ല. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ അട്രാക്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ടു ലേ എഗ്സ് ബൈ ഗ്രോയിങ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? കാലോട്രോപ്പിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എരിക്ക്. കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് കരിവേപ്പില. സിട്രസ് പ്ലാന്റ് എറ്റ്സെട്ര, നാരങ്ങയുടെ വർഗത്തിൽ പെടുന്നതെല്ലാം സിട്രസ് ആണ്. ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ്. ട്രൈ ടു പ്ലാന്റ് ദം അലോങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ എന്നാണ് പറയണം. മറ്റേ ചെടികളുടെ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ, ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ്, ഏത് പ്ലാന്റ്സ് അത്? കാലോട്രോപ്പിസ്, കറി ലീഫ്, സിട്രസ് പ്ലാന്റ്സിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തുക. വളർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നിയവർ പോയിട്ട് അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. ഒരു ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, ആരും പോവാണ്ട് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത പോലെ ഒരു ഫെൻസ്. ഡോണ്ട് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ട്രെസ്പാസ് അങ്ങനെ ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ, അപ്പോൾ ആരും കടക്കില്ല. Okay children, so this word extinct is very important. The meaning is it will be over forever. ഇനി അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഫിനിഷ് ആവും എർത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാൻ പോണ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഫോംഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ലേ എഗ്സ് ഓവർ ദ ലീവ്സ്. ക്ലിയർ? പിന്നെ ആ എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞിട്ട് വേംസ് ആവുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അറിയാണ്ട് വേംസിനെ തട്ടിയിടും. ആ വേംസ് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ആവും. ആ വേംസിനെ നമ്മൾ തട്ടിയിടരുത്. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇലകളുടെ മേലെ വേംസിനെ കണ്ടാൽ അതിനെ ദ്രോഹിക്കരുത്. അത് വളർന്നാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നൗ യു ഗോട്ട് ദി പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ഈ വേംസിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുമോ സാധാ വേമാണെന്ന്? നോ, അത് പോയിട്ട് മെറ്റമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ? സോ ഇന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓവിപാരസ് അനിമൽസ്, അതിൻ്റെ 5 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം മുട്ടയിടുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ്, സ്പൈസസ്, റെപ്റ്റൈൽസ്. റെപ്റ്റൈൽസ് പറഞ്ഞാൽ സ്നേക്ക്, ക്രോക്കഡൈൽ, ലിസാർഡ് ഒക്കെ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ്. ദേ ഓൾ ലേ എഗ്സ്, റൈറ്റ്? Then amphibians, frog, salamander, caecilian. Clear? Then I taught you about the life cycles of few insects. This is butterfly, this is mosquito, and this is dragonfly. The life cycles of each insect. Okay, life cycle of a butterfly, life cycle of a mosquito, life cycle of a dragonfly.
All these figures are there in the textbook. Okay, have a look at this one by one. Then I taught you the main word metamorphosis. Metamorphosis is the process by which the young ones in the larva stage develop into organisms resembling their parents. ഏത് പാരൻ്റ് ആണോ മുട്ടയിട്ടത് അതുപോലെ ആവാൻ മെറ്റോമോർഫോസിസ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ്. ഓക്കെ, then there is about egg, then tadpole, and this tadpole then develops into a frog. Okay, just by having a look at the larva stage, larva സ്റ്റേജിലുള്ള വേമോ ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ള ടാഡ്പോളോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്നും ഫ്രോഗിൻ്റെ ലാർവയായിരുന്നു എന്നും. മെറ്റോമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ക്ലിയർ. Then questions are asked about how to maintain or how to form a butterfly park in our school or in our house. അതിന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു ചില ചെടികൾ വളർത്തുക. ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വന്നിട്ട് മുട്ടയിട്ടിട്ട് വേംസ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ ആ വേംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യരുത്, അത് പോയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം ബട്ടർഫ്ലൈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവും. Clear? Okay children, in my next class, I just don't wish to run because these are beautiful lovely topics to be taught. Now there is one more animal that is on the verge of extinction. ഒരു ആനിമലും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഏതാ അറിയോ? Sea turtle. Sea turtles. Just have a look at the figure. Sea turtles. It is also on the verge of extinction. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ viviparous ആനിമൽസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം. Okay, so today's class was about oviparous animals, metamorphosis and butterfly park and all the life cycles. Don't worry, I shall be sending you the notes and these figures also will have to be drawn in the file. Okay, so next class I'll tell you about sea turtles and then about viviparous animals. Okay, till I meet you all next, it is bye bye from me. Have a good week ahead. Take care of your parents. Okay, bye bye. Thank you.